This delegates. conference will now be recorded. Delegates మనం ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నాం? టు రిప్రజెంట్ ఏ ఫంక్షన్. అంటే ఒక ఫంక్షన్ మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఫంక్షన్. అట్ ద టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ డెలిగేట్స్. సో హౌ మెనీ delegates are mainly categorized into how many types? Two types. Delegates are mainly categorized into how many types? Like two Two types. types. Like Two what are types. those? What are those? Single. Yeah, single caste delegates and multi-caste delegates. Multi-caste. So yeah, so if you are working with single caste delegates are pointing how many number of functions? Single caste delegates are pointing how many number of Single. functions? At the time only one Single. function. So when we will go for multi-caste delegates? When we will go for multi-caste delegates? We have multi-functions. Means if you want to pointing more than one function at the time we will go for multicast delegates. Clear? Yes. ఇంకేం మాట్లాడుకున్నాం దాని గురించి? లైక్ ఇంకేం మాట్లాడుకున్నాం డెలిగేట్స్ గురించి? సో ఇఫ్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ హౌ delegates, here we need to remember 3 points అని మాట్లాడుకున్నాం. క్రియేటింగ్ ద డెలిగేట్, ఇన్స్టాన్షియేటింగ్ ద డెలిగేట్, ఇన్వోకింగ్ ద డెలిగేట్. గుర్తుందా? లైక్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్, డెలిగేట్ నేమ్, రిటర్న్ టైప్ అండ్ రిటర్న్ టైప్, డెలిగేట్ నేమ్ అని చెప్పి ఇక్కడ టార్గెట్ ఫంక్షన్ పాస్ చేయాలి. జస్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసి ఆప్షనల్. అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ పాయింట్, ఇన్స్టాన్షియేటింగ్ ది delegate is nothing but like creating an object to the delegate. Creating an object to the delegate is nothing but like delegate name, object name equal to new delegate name అని చెప్పి, delegate name, object name equal to new delegate name అని చెప్పి అక్కడ here we will pass the like target function name. Means by using this delegate we want to pointing which function. And coming to third one, what is our third one? Like invoking the delegate. Here delegate object is objd of అని చెప్పి for example సాయి అని చెప్పి మనం పాస్ చేస్తాం. Like this only we are working with the delegates. Clear? Everyone is clear now? Yes. Today we are Yes, going sir. to our new topic is working with the generics అని చెప్పి heading పెట్టుకోండి. Working with the generics అని చెప్పి heading పెట్టండి. అప్ టు ఇక్కడ వరకు మీకు రికార్డింగ్స్ అని వచ్చినాయి చూసుకున్నారా? అప్ టు ఇక్కడ వరకు రికార్డింగ్స్ అని వచ్చినాయి చూసుకున్నారా? Yes, sir. చూసుకుని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. Now today we are going to generics. Today we are going to discussing about generics. So first of all, what is generic? Why we are using generic? So now generics are used to, we can implement or create the general data types. Why we are using generics అంటే ఏమని చెప్పాలి? Why we are using generics అంటే ఏమని చెప్పాలి? Generics are used to, we can implement లేకపోతే we can create the general data types. General data types అంటే ఏంటి? General data types అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ వాంట్ సమ్ వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా నా దగ్గర కొన్ని వాల్యూస్ నేను చెప్పాను అనుకోండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 అని, సాయి అని, 10.5 అని, 10 సాయి సంథింగ్ ఇట్లా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఐ వాంట్ టు హోల్డ్ దిస్ ఆల్ ది డాటా. ఐ వాంట్ టు హోల్డ్ దిస్ ఆల్ ది డాటా ఇన్ ద సింగిల్ డాటా టైప్. ఐ వాంట్ టు హోల్డ్ this all the data into single data type. Is it possible in normal scenario? Is it possible in a normal scenario? Normal scenario లో పాసిబుల్ అయిద్దా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంటీజర్ అంటే ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తాను, No, sir. ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని చెప్పంటే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని చెప్పంటే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. బట్ కమింగ్ టు ఇన్ దిస్ సినారియో, జస్ట్ 1 minute. సిస్టమ్ అసలు స్లో అయిపోయింది. జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి ఈక్వల్ టు 10 అని చెప్పాను. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్? It will accept or it will raise the error? Is the It will error. Accept. First one accept. First one will Yes, sir. accept. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ ఉంది. సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ in this scenario also here I am using int a equal to సాయి అని చెప్పన్నా. int a equal to సాయి అని చెప్పన్నా. int a equal to 10.5 అని చెప్పన్నా. int a equal to
10 సాయి అని చెప్పన్నా. మరి ఇప్పుడు ఈ 3 సినారియోస్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్. ఈ It 3 will raise the సినారియోస్ error. ఎర్రర్ రైజ్ చేస్తాయా? ఎర్రర్ రైజ్ చేస్తాయి. వై దీస్ 3 థింగ్స్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్? వై దీస్ 3 థింగ్స్ Data విల్ types రైజ్ ది is different. డాటా టైప్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ సినారియో కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇచ్చి ఇంటీజర్ డాటా టైప్ ఇచ్చాం. ఈ థర్డ్ సినారియో కనుక చూసుకుంటే ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇచ్చి లైక్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇచ్చాం. బట్ ఫోర్త్ సినారియో చూసుకుంటే స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇచ్చి Boolean. ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇచ్చాం. కాబట్టి దీస్ ఆల్ ఆర్ రైజ్ ది ఎర్రర్. దీస్ ఆల్ Yes, ఆర్ sir. ఇది ఎర్రర్. కానీ నాకు ఎర్రర్ రావద్దు. కానీ నాకు ఎర్రర్ రావద్దు. అంటే ఇప్పుడు ఎర్రర్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఎర్రర్ రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే హియర్ వీ విల్ టేక్ డిఫరెంట్ డాటా టైప్స్. ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ డాటా టైప్స్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ది ఎర్రర్. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ది థింగ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ డజంట్ రైజ్ ది, Okay. ఇట్ డస్ నాట్ రైజ్ ది ఎర్రర్. అంటే ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ డాటా టైప్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ డాటా టైప్ తీసుకోవాలి. లైక్ స్ట్రింగ్ అని, ఫ్లోట్ అని, ఇంట్ అని, సంథింగ్ ఏదో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ఏదైతే అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. కానీ నాకు ఎలా తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు. ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుంటే నార్మల్ అది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఎవ్రీవన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? నేనేం చెప్తున్నాను Yes, అనేది sir. ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుందా? ఎస్. ఇట్లా ఇప్పుడు నార్మల్గా జనరల్గా ఇట్లా క్రియేట్ చేసేసామనుకో, ఇది అందరూ చేస్తారు. ఇంక మనం చేసింది ఏమన్నా స్పెషల్గా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఆ పర్పస్లో హౌ వీ విల్ ఓవర్కమ్ దిస్ వన్. టు ఓవర్కమ్ దిస్ డ్రాబ్యాక్ వీ నీడ్ టు గో టు జనరిక్స్. అంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామా అంటే జనరిక్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్కి వెళ్తున్నాము. Here we are creating the general data types. ఇక్కడ నేను ఒక స్పెసిఫిక్ డేటా టైప్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో ఆ పర్పస్లో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ జెనరిక్స్, వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ 2 పాయింట్స్. మనం కనుక జెనరిక్స్తో కనుక వర్క్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనం 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంట. నెంబర్ 1 ఈజ్ ప్లేస్ హోల్డర్. దీన్ని ప్లేస్ హోల్డర్ అంటారు. ఈ విధంగా లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ రాస్తే దీన్ని ఏమంటారు? ప్లేస్ హోల్డర్. అదేవిధంగా దాని లోపలికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ మధ్యలో కనుక మ్యాటర్ రాస్తే దీన్ని టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ అంటారు. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ జెనరిక్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ 2 పాయింట్స్. ఇఫ్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ జెనరిక్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ 2 పాయింట్స్. నెంబర్ 1 ఈజ్ ప్లేస్ హోల్డర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్. Number 1 is placeholder and the second one is type of parameter. These two things very important if you are working with generics. So theoretically everyone is clear or any doubt? Theoretically గా అందరూ క్లియర్ గా ఉన్నారా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. థియరిటికల్ గా Clear, sir. అందరూ క్లియర్ గా ఉన్నారా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. I think everyone is clear. Yes. Now I am Clear. going to simple scenario. For example here I am consider one function like this. ఇక్కడ ఏం చేశాను చెప్పండి? డిస్ప్లే అని చెప్పి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుని ఓకే. డిస్ప్లే అని చెప్పి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుని దాని లోపల ఒక పారామీటర్ పాస్ చేసుకున్నా స్ట్రింగ్ నేమ్ అని చెప్పేసి. తర్వాత ఏం చేశాను? లోపలికి వెళ్ళి కన్సోల్ రైట్ లైన్ అని చెప్పి హలో అని చెప్పి ఇక్కడ నేను సమ్ డేటాను పాస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు కాల్ దిస్ ఆల్రెడీ యూ నో హౌ టు కాల్ ది ఫంక్షన్. రాజకుమార్ ఎక్కడ ఇంకా This conference will now be recorded. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేశాను? ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లే అని చెప్పి దాని లోపల ఒక పారామీటర్ పాస్ చేశాను. ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా ఉన్నారా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అప్ టు ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ మీకు క్లాస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలో మీకు తెలుసు, ఫంక్షన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలో తెలుసు, దాని లోపల పారామీటర్ ఎట్లా పాస్ చేసుకోవాలో మీకు తెలుసు. ఎవ్రీథింగ్ యూ నో ఐ థింక్. ఓకే. Okay. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నవ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కనుక నేను కనుక పిలవాలి అంటే నవ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కనుక నేను పిలవాలి అంటే హౌ ఐ కెన్ కాల్? మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం మీరేం చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎట్లా పిలుద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లే ఆఫ్ సాయి అని చెప్పి పాస్ చేస్తా. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్. నేను ఈరోజు చెప్పే టాపిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. రియల్ టైమ్ సినారియోలో ప్రాజెక్ట్లో వాడతాం ఇవి. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఎక్కువ పడతాయి, జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్. ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను ఈ విధంగా పిలుద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్.
అది యాక్సెప్ట్ It will చేసేదా ఎర్రర్ accept, రేజ్ sir. Accept, sir. యాక్సెప్ట్. ఎస్, ఎందుకని యాక్సెప్టెడ్, ఎందుకని String యాక్సెప్టెడ్ name, sir. String ఇచ్చాం. చెప్పండి. ఎస్, ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడ చెప్పిన పారామీటర్ స్ట్రింగే, ఇక నువ్వు పాస్ చేసిన వాల్యూ కూడా అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా స్ట్రింగే, కాబట్టి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ సినారియో. ఆర్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్, వెరీ గుడ్. Yes, sir. కమింగ్ టు సెకండ్ సినారియో. ఇప్పుడు సెకండ్ సినారియోకి వస్తున్నాను, జాగ్రత్త చూడండి. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ సినారియోకి వస్తున్నాను, జాగ్రత్త చూడండి. సెకండ్ సినారియో ఇప్పుడు నేను ఈ విధంగా పిలుద్దాం అనుకుంటున్నా, ఈ విధంగా పిలుద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నా దీన్ని. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ విల్ రైజ్ ఎర్రర్? It will raise the error. రైజ్ ఎర్రర్. ఎందుకని ఎర్రర్ రైజ్ చేస్తుంది, ఎందుకని ఎర్రర్ రైజ్ చేస్తుంది? First int కాబట్టి. సారీ, int type కాబట్టి. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు చెప్పిందేమో స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ పారామీటర్, ఇక్కడ నువ్వు చెప్పిన Yes, sir. పారామీటర్ చెప్పింది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్, కానీ ఇక్కడ నువ్వు పాస్ చేస్తున్న ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి? కానీ ఇక్కడ మీరు పాస్ చేస్తున్న ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి? Int. ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్? It will raise the యాక్సెప్ట్ error. ఆర్ ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్. అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను థర్డ్ సినారీకి వెళ్తున్నా. ఏం వెళ్తున్నా? థర్డ్ సినారీ. ఈ విధంగా పిలుద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నా. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్? It will raise the error. రైజ్ ది ఎర్రర్ అంటే ఎర్రర్ రైజ్ చేసిద్ది. కానీ కానీ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, నేను ఈ విధంగా డిఫరెంట్ వేస్తో పాస్ చేసిన, ఈ విధంగా నేను డిఫరెంట్ వేస్తో పాస్ చేసినా కానీ నాకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. నాకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి, దట్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఆ పర్పస్లో హియర్ ఐ విల్ గో ఫర్ జెనరిక్స్. ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా థియరిటికల్గా? ఎస్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వన్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ partial classes. Partial classes are the generics. Now I am going to one example with generics. Theoretical గా క్లియర్ గా ఉన్నారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now I am going to one example. That is slow ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. కొద్దిసేపు బాబు క్లాస్ అయిపోయిన రెజ్యూమ్ నౌకరీ అకౌంట్ అప్డేట్ చేసి
నేను ఒకసారి చెప్తా. ఓకే, కాల్స్ ఏమైనా వచ్చినాయా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆల్రెడీ యూ నో ఎవ్రీథింగ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అనేది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. సిస్టమ్ చాలా స్లోగా ఉంది. ఎస్ఎస్డి అని వేపిస్తే పోయింది ఈరోజు. సో ఇప్పుడు ఈ సినారిలో వాట్ ఈస్ మై ప్రాజెక్ట్ నేమ్? ఇన్ దిస్ సినారియో వాట్ ఈస్ మై ప్రాజెక్ట్ నేమ్? ఈ సినారిలో నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటి? జనరిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అనేది నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్. మనకి వచ్చిన పేరు మనం పెట్టుకోవచ్చు యాజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. తర్వాత ఏం చేశాను, బై డిఫాల్ట్గా నీకు ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ యాడ్ అయ్యింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. యాడ్ అయినప్పుడు ఏమైంది, నీకు ఈ విధంగా క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఈ విధంగా వచ్చి తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ వచ్చింది. అంతేనా? ఇంకేమైనా వచ్చిద్దా ఇనిషియల్గా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎవ్రీవన్. ఇక్కడ నుండి రెస్పాండ్ అవ్వండి అందరూ. ఎస్, ఇనిషియల్గా మనకి ఒక ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి క్లాస్ జనరేట్ అయ్యి తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ అని చెప్పి ఒకటి వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్లో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సపరేట్గా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ నేను సపరేట్గా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. సపరేట్గా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోకుండా సపరేట్గా క్లాస్ ఏం క్రియేట్ చేసుకోకుండా లైక్ ఆ ఉన్న క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అనవర్ మీరు మైక్ మ్యూట్లో పెట్టుకోండి. లైక్ మనకి బై డిఫాల్ట్ ఏదైతే మన క్లాస్ వచ్చిందో మనకి ఏదైతే క్లాస్ వచ్చిందో ఆ క్లాస్ లోపలికి వెళ్ళి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్లో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ స్టాటిక్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ఇచ్చేసాను. విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్లో నేను ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్. క్లియరా? ఈ విధంగా స్టాటిక్ అని వాయిడ్ అని డిస్ప్లే అని చెప్పి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లోపల నేను ఎన్ని పారామీటర్లు పాస్ చేశాను అంటే ఒక పారామీటర్ పాస్ చేశాను. నార్మల్గా అయితే మనం ఏమంటాము లైక్ పబ్లిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే అని చెప్పి స్ట్రింగ్ నేమ్ అని సంథింగ్ ఏదో ఒకటి అంటాం. కానీ ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ అని చెప్పి అన్నానంటే నా ఫంక్షన్ దేనికి స్టిక్ అయినట్టు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ నేమ్ అని చెప్పి నేను పాస్ చేశానని చెప్పి అనుకోండి, ఎజ్యూమ్ అనుకుంటే ఇప్పుడు నా పర్టికులర్ ఈ డిస్ప్లే అనేటువంటి ఫంక్షన్ దేనికి స్టిక్ అయినట్టు? అంటే స్ట్రింగ్ అనేటువంటి పారామీటర్కి స్టిక్ అయినట్టు. అప్పుడు నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ పాస్ చేయాలంటే ఓన్లీ స్ట్రింగే పాస్ చేయాలి. నేను ఇంకో వేరే ఇస్తే ఇట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్. వేరే ఇస్తే ఇట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్. సింప్లీ ఇట్ విల్ రేజ్ ది ఎర్రర్. ఆ పర్పస్లో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాస్ చేసేటువంటి పారామీటర్ ఎలా ఉండాలంటే లైక్ మల్టీ యూనిక్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఇంటీజర్ ఇచ్చినా తీసుకోవాలి, స్ట్రింగ్ ఇచ్చినా తీసుకోవాలి, ఫ్లోట్ ఇచ్చినా తీసుకోవాలి, డబుల్ ఇచ్చినా తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి. సో ఆ పర్పస్లో ఇక్కడ హియర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ జనరిక్స్ హియర్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ హౌ మెనీ పాయింట్స్. మనం జనరిక్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పాము? థియరిటికల్గా 2 పాయింట్స్ లైక్ ప్లేస్ హోల్డర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్. ఈ విధంగా లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఇచ్చి దాని లోపల కనుక కోడ్ కనుక ఈ విధంగా రాస్తే దీన్ని ప్లేస్ హోల్డర్ అంటారు. ఓకే, అంటే ఈ విధంగా లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. దీని లోపల మీరు ఏదన్నా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యాజ్ యువర్ విష్. దీని లోపల మీరు ఏదన్నా రాసుకోండి, నాట్ ఓన్లీ టీపీ. నేను టీపీ అని చెప్పి ఎందుకు రాశానంటే టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ అని చెప్పి ఈజీగా గుర్తుండడానికి అని చెప్పి రాశాను. టీపీ అని చెప్పి నేను ఎందుకు రాశానంటే టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ అని చెప్పి ఈజీగా గుర్తుండడానికి అని చెప్పి నేను రాశాను. నాట్ ఓన్లీ టీపీ, మీరు ఏదన్నా ఏ లెటర్ అయినా తీసుకోండి యాజ్ యువర్ విష్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఎనీ లెటర్ యాజ్ యువర్ విష్. క్లియర్? ఎస్. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏదైతే పెడతారో సేమ్ అదే థింగ్ ఇక్కడ కూడా పెట్టాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టీపీ పెట్టాను కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం పెట్టాలి? టీపీనే పెట్టాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ వేరేది పెడితే ఇట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్. సింప్లీ ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ లోపల మీరు ఇక్కడ ఏదైతే పెడతారో లైక్ కీవర్డ్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సేమ్ అదే థింగ్ ఇక్కడ కూడా పెట్టాలి. లేదంటే ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్. ఇప్పుడు ఈ టీపీ అనేది నీ డాటా టైప్ అని చెప్పి అనుకో, పక్కన నోట్ అని చెప్పి రాసుకుని వర్క్ ఫార్మాలిటీ మీకు అర్థం అవడానికి ఇక్కడ డాటా టైప్ అని చెప్పి రాసుకోండి. ఏ అనేది వేరియబుల్ నేమ్ అంటే పారామీటర్ నేమ్. క్లియర్? అంటే అట్లా రాసుకోండి, మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది.
ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో నేను ఎన్ని పారామీటర్లు పాస్ చేశానంటే ఒకటే పారామీటర్. క్లియర్? ఎస్. కన్సోల్ రైట్ లైన్ అని చెప్పి ఏ వాల్యూస్ అని చెప్పి కన్కార్డినేట్ అని చెప్పి ఏ అని చెప్పి అన్నా. సో ఒక్కసారి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ చూసుకునే డౌట్లు ఉంటే అడగండి. ఒక్కసారి ఈ ఫంక్షన్ చూసుకుని వన్స్ క్రాస్ వెరిఫై లేకపోతే క్రాస్ చెక్ దిస్ ఫంక్షన్. ఇఫ్ యూ ఎనీ వన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ క్వరీస్. ఒక్కసారి చూసుకుని ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి. క్లియర్ సార్. Yes. Then now I'm going to main function, main method. ఇప్పుడు నేను మెయిన్ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను? మెయిన్ మెథడ్లోకి వెళ్తున్నాను. మెయిన్ మెథడ్లోకి వెళ్ళి నా ఫంక్షన్ ఏమేంటి? డిస్ప్లే. నా ఫంక్షన్ ఏమేంటి? డిస్ప్లే. డిస్ప్లే ఆఫ్ అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ డాటా టైప్ పాస్ చేశాను? డిస్ప్లే ఆఫ్ ఇంటీజర్. అని చెప్పి ఆ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ ప్లేస్లో నేను ఇక్కడ ఏ డాటా టైప్ విచ్ డాటా టైప్ హియర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇంటీజర్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇప్పుడు ఈ ఇంట్ అనేది వెళ్ళి ఈ టీపీలో పడుద్ది. ఇంట్ అనేది ఈ టీపీలో పడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ గా చెప్పాలనుకుంటే ఈ సినారియోలో నేను ఇక్కడ ఏ డాటా టైప్ పాస్ చేసినట్టు? ఈ సినారియోలో ఏ డాటా పాస్ చేసినట్టు? ఇంటీజర్. ఐఎమ్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్? ఎస్. అదే విధంగా కమింగ్ టు సెకండ్ సినారియో. ఇన్ దిస్ సినారియో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేం పాస్ చేసినట్టు? ఈ టీపీ ప్లేస్ లో స్ట్రింగ్. అదే విధంగా ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ సినారియో చూడండి. ఈ థర్డ్ సినారియో కనుక చూస్తే ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో నేనేం పాస్ చేసినట్టు? ఇక్కడ ఫ్లోట్. అదే విధంగా డబుల్. ఈ విధంగా మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన డాటా టైప్ మీరు పాస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ క్లియర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్? అదే ఇప్పుడు నేను నార్మల్ గా ఇక్కడ కనుక స్ట్రింగ్ నేమ్ అని చెప్పి కనుక ఇచ్చినట్టు ఓన్లీ డాటా టైప్ కి స్టిక్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు టీపీ అని చెప్పి ఈ విధంగా లైక్ జెనరిక్స్ స్టాండర్డ్ లో జెనరిక్స్ స్టైల్లో మనం రాయడం వల్ల హియర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ మల్టిపుల్ డాటా టైప్స్ ఆర్ నాట్. హియర్ ఐఎమ్ పాసింగ్. ఎస్. సో నవ్ ఐ వాంట్ టు సేవ్ మై అప్లికేషన్. ఒకసారి నా అప్లికేషన్ సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లైక్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ సెట్ ది స్టార్ట్అప్ ఆబ్జెక్ట్. కంట్రోల్ ఎస్. అండ్ నవ్ ఐ వాంట్ టు రన్ మై అప్లికేషన్. సరే ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ కొట్టేస్తున్నా. ఫస్ట్ నేను నార్మల్గా రన్ చేస్తాను, తర్వాత బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి రన్ చేస్తాను. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? పెండింగ్ ఉంచుకుంటున్నారా? ఇగో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ నాట్? ఇగో 10 అని, సాయి అని, 10.5 అని, 20.5 అని, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆర్ నాట్? Yes. Now I want to run the same thing with break point. Okay. Same start. Now I am pressing F11. నేను F11 ప్రెస్ చేస్తున్నా. ఇంకా నా సిస్టమ్ స్లోగా ఉంది. ఎల్లో కలర్ ఇంకా రాలేదు. ఎల్లో కలర్ వస్తే వన్స్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ F11. యా, F11 ప్రెస్ చేస్తున్నా. స్లో ఉంది సిస్టమ్. F11 ప్రెస్ చేస్తున్నా. యా, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. 2 minutes ఆగండి. దేనికి పని ఉందా? చేస్తాను. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తాను. క్లాస్ బాగుంది. అచ్చా, యాక్చువల్గా ఇది మనం ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినట్టున్నాం. దీనికి పెట్టినామా? 1 minute ఆగండి. 1 minute. ఓకే. ఒక్కసారి once again I will run this program with the breakpoint. Okay, click on start. So now I'm pressing F11. నేను F11 ప్రెస్ చేస్తున్నా. జాగ్రత్త. సో ఇనిషియల్ గా డిస్ప్లే ఫంక్షన్ సేమ్ అదే క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి పైకి వెళ్ళి డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో టీపీ అనేది ఎలా కన్సిడర్ అవుతుంది? ఇన్ దిస్ సినారియో హౌ ద టీపీ వాజ్ కన్సిడర్ ఇంటీజర్. క్లియరా? ఎస్, వెరీ గుడ్. కాబట్టి ఇక్కడ వరకు మీరు కనుక అవుట్పుట్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వరకు చూసుకుంటే 10 అని వచ్చింది. క్లియర్. ఇప్పుడు నేను F11 ప్రెస్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో స్ట్రింగ్ యాక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇన్ దిస్ సినారియో మై టీపీ ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్. ఇది సిస్టమ్ స్లో ఉంటానని కరెక్ట్ చూపించట్లేదు. నాకు సిస్టమ్ స్లోగా ఉంటాను, కొంచెం కరెక్ట్ చూపించలేదు. ఫస్ట్ సినారియో ఇది ఇంటీజర్ లెక్క యాక్ట్ చేసింది. సెకండ్ సినారియో ఇది స్ట్రింగ్ లెక్క యాక్ట్ చేసింది. థర్డ్ సినారియో ఇది ఫ్లోట్ లెక్క యాక్ట్ చేసింది.
ఫోర్త్ సినారియో ఇది డబుల్ లెక్క యాక్ట్ చేసింది. క్లియర్? ఎస్. ఫైనల్గా ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ చూసుకుంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఎంటైర్ థింగ్. నవ్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ క్లియర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్ విత్ ఇన్ దిస్? ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ అర్థమైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ చెప్పే ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది. ఇదే కొంచెం టఫ్ ఉండిద్ది, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజీగా ఉండిద్ది. ఇది క్లియరా? ఎస్. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ పర్పస్లో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇనిషియల్గా నవ్ ఐ వాంట్ యాడ్ వన్ క్లాస్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక క్లాస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా. ఆల్రెడీ యు నో హౌ టు యాడ్ వన్ క్లాస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్. ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఒక క్లాస్ని ఎట్లా యాడ్ చేసుకోవాలో మీకు తెలుసు. లైక్ నీ ప్రాజెక్ట్ మీదకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చుకుని యాడ్ అని చెప్పి లైక్ క్లాస్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, లైక్ శాంపుల్ 1 అని చెప్పి తర్వాత ఏం చేశాను ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ 1 అని చెప్పి క్లాస్ యాడ్ చేసుకున్నా. బై డిఫాల్ట్గా ఈ విధంగా మనకి స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. క్లాసు ప్రోగ్రామ్ 1 స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్ ఏమీ రాదు. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం మెయిన్ మెథడ్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఎవ్రీ వన్? బేసిక్ స్ట్రక్చర్ రెగ్యులర్ గా మనం మాట్లాడుకునేది, డిస్కస్ చేసుకునేది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. క్లియర్ సార్. అండ్ దెన్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పైకి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ యూ నో హౌ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్. మీకు తెలుసు క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో. క్లాసు శాంపిల్. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ లేకపోతే ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం 2 లెవెల్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఒకటి క్లాస్ లెవెల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఒకటి ఫంక్షన్ లెవెల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఒకటి క్లాస్ లెవెల్లోనైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఫంక్షన్ లెవెల్లోనైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదా బోత్ ఆఫ్ ది లెవెల్స్. సో క్లాస్ లెవెల్లోనైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఫంక్షన్ లెవెల్లో. మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫంక్షన్ లెవెల్లో యూజ్ చేసాం. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఫంక్షన్ లెవెల్లో యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో నేను ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను? క్లాస్ లెవెల్లో. ఎస్ ఆర్ నో? కాబట్టి ఇప్పుడు క్లాస్ లెవెల్లో నేను ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ పెట్టేసి ఈ విధంగా టీపీ అని చెప్పి చెప్పేసుకుని కిందకు వచ్చి టీపీ అని చెప్పి ఇక్కడ పాస్ చేశాను. ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ మనం ఏదైతే పాస్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అదే పాస్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ప్లేస్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎస్ ఆర్ నో? తర్వాత కన్సిడర్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఎక్స్ అని చెప్పాను. ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకుని ఎనీ వన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ డౌట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే శాంపుల్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని నా ప్లేస్ హోల్డర్ ఏదైతే ఉందో ప్లేస్ హోల్డర్ని క్లాస్ లెవెల్లో మెన్షన్ చేసుకుని ఫంక్షన్ లెవెల్లోనే టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ పాస్ చేసుకున్నాను. అంతేనా సార్? నో? కాబట్టి కింద నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెయిన్ మెథడ్. ఇప్పుడు నేను మెయిన్ మెథడ్లోకి వెళ్తున్నా. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను? మెయిన్ మెథడ్లో. ఇప్పుడు నా ఫంక్షన్ ఎక్కడుంది? సేమ్ క్లాస్లో ఉందా, వేరే క్లాస్లో ఉందా? నా ఫంక్షన్ ఎక్కడుంది? సేమ్ క్లాస్లో ఉందా, వేరే క్లాస్లో ఉందా? వేరే క్లాస్లో ఉంది. వేరే క్లాసు ప్రోగ్రామ్ 1 అనేది ఒక క్లాసు, శాంపుల్ అనదర్ క్లాసు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు శాంపుల్ అన్న క్లాస్లో ఉన్న డిస్ప్లే అన్న ఫంక్షన్ మనం పిలుస్తున్నాం. మరి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ పిలవాలా, త్రూ ఆబ్జెక్ట్తో పిలవాలా? డైరెక్ట్గా పిలిస్తే వచ్చిందా, త్రూ ఆబ్జెక్ట్తో పిలవాలా? త్రూ ఆబ్జెక్ట్. కాబట్టి ఈ శాంపుల్ అనేటువంటి క్లాస్కి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తావో, శాంపిల్ అనేటువంటి క్లాస్కి మీరు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారో దాన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ది డాటా టైప్. అప్పుడే నేను ఇక్కడ డాటా టైప్ అడిగేసింది. ఏ డాటా టైప్ పాస్ చేస్తున్నావు ఏంటి అని. ఎందుకంటే టీపీ నువ్వు క్లాస్ లెవెల్లో పెట్టావు కాబట్టి. టీపీని మీరు ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు? క్లాస్ లెవెల్లో. కాబట్టి దేర్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఆస్క్ శాంపుల్ అని చెప్పి ఇంట్ అని చెప్పి ఈ విధంగా OBJS1 ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్ అని చెప్పి ఈ విధంగా ఉంది. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? అంటే ఇప్పుడు OBJS1 ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్ అని చెప్పి ఈ విధంగా పాస్ చేశాను. అంటే ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో నా టీపీ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేసింది? ఇంటీజర్ లెక్క. ఎస్ఆర్ నో? సో కాబట్టి నేను OBJS1 డాట్ డిస్ప్లే అని చెప్పి ఇక్కడ 10 అని చెప్పి పాస్ చేసుకున్నాను. కాబట్టి ఇది ఒక్కటి అర్థమైతే చాలు, రిమైనింగ్ అని కాపీ పేస్ట్. ఫస్ట్ ఒకటి అర్థమైందా చూడండి, ఒకటి అర్థమైతే చాలు. రిమైనింగ్ అన్ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ పేస్ట్. రిమైనింగ్ అన్ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ పేస్ట్. I think clear? Yes. And then coming to in this scenario, sample అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో ఆ టీపీ ప్లేస్లో నేమ్ పాస్ చేశాను, డాటా టైప్ కింద స్ట్రింగ్ పాస్ చేశాను. అంటే ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో నా టీపీ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ ఈ సినారియోలో నా టీపీ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? లైక్ స్ట్రింగ్ లెక్క. ఎస్ ఆర్ నో? అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో నా స్ట్రింగ్ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? ఈ సినారియోలో నా టీపీ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? థర్డ్ సినారియో టీపీ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే డబుల్ లెక్క. ఈ విధంగా మనకి ఏ డాటా టైప్ కావాలనేది ఆ డాటా టైప్ మనం ఇక్కడ పాస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఐఎమ్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Yeah, that's enough. Now I want to save my code and now I want to run the program. First ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్అప్ ఆబ్జెక్ట్ లో ప్రోగ్రామ్ 1 సెట్ చేసుకోండి. now I want to run this program.
ఫస్ట్ నేను నార్మల్గా రన్ చేస్తున్నాను. లేటర్ ఐ విల్ రన్. యా, క్లియర్ ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ రన్ విత్ బ్రేక్ పాయింట్. నవ్ ఐ వాంట్ టు రన్ విత్ బ్రేక్ పాయింట్. ఇప్పుడు F11 ప్రెస్ చేస్తున్నా, జాగ్రత్త చూడండి. F11 ప్రెస్ చేస్తున్నా. యా, ఫస్ట్ ఇది ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. ఆ సినారీలో ఫస్ట్ సినారీలో ఇంటీజర్గా యాక్ట్ చేసింది, సెకండ్ సినారీలో స్ట్రింగ్ యాక్ట్ చేసింది, థర్డ్ సినారీలో డబుల్ లెక్క యాక్ట్ చేసి ఫైనల్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ది అవుట్పుట్. క్లియర్? ఎస్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను, నేను ఒక్కొక్క పారామీటర్ని పాస్ చేసా, నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ పారామీటర్. ఈ విధంగా మనం లైక్ దిస్ వీ విల్ పాస్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. లైక్ దిస్ వీ విల్ పాస్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఆ పర్పస్లో హీర్ ఐమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్. ఆ పర్పస్లో హీర్ ఐమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్. ఆ పర్పస్లో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఐ వాంట్ యాడ్ వన్ మోర్ ప్రాజెక్ట్. ఇంకో ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేసుకున్నా, ప్రోగ్రామ్ 2 అని చెప్పి. ప్రోగ్రామ్ 2 అని చెప్పి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేసుకున్నా. చూడండి, ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుని బై డిఫాల్ట్గా ఒక మెథడ్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. అంతేనా? ప్రోగ్రామ్ 2 అని చెప్పి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని దాని లోపల మెయిన్ మెథడ్ యాడ్ చేసుకున్నా. అక్కడ వరకు క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఎస్. తర్వాత ఏం చేశాను అంటే పైకి వెళ్ళి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఏమని? శాంపిల్ 2 అని చెప్పి. దాని లోపల ఇప్పుడు ఈ సినారీలో ఎన్ని పారామీటర్లు పాస్ చేస్తున్నాను? ఇన్ దిస్ సినారియో హియర్ ఐమ్ పాసింగ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్? 1 or 2? స్క్రీన్ అయిపోయింది. టూ పారామీటర్స్. లైక్ TP1 అనేది ఒక పారామీటర్, TP2 అనేది ఒక పారామీటర్. ఈ విధంగా నీకు ఎన్ని పారామీటర్లు కావాలంటే అన్ని పారామీటర్లు పాస్ చేసుకో. ఈ విధంగా ఎన్ని పారామీటర్లు కావాలంటే అన్ని పారామీటర్లు పాస్ చేసుకోండి. క్లియర్? ఎస్. తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేశాను, పబ్లిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే అని చెప్పి TP1 ఆఫ్ X అని చెప్పన్నా, TP2 ఆఫ్ Y అని చెప్పన్నా అని కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని చెప్పి వాల్యూ ఆఫ్ X ఈజ్ అని చెప్పి X వాల్యూ, Y ఈజ్ అని చెప్పి Y వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు చూసుకునే డౌట్ ఉంటే అడగండి. అప్ టు హియర్ ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ డౌట్స్. ఈ విధంగా ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్లు పాస్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం, మీరు 2 పాస్ చేస్తారా, 10 పాస్ చేస్తారా, ఎన్నైనా పాస్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ అర్ విష్. క్లియర్? ఎస్. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెయిన్ మెథడ్. ఈ మెయిన్ మెథడ్లోకి వెళ్ళి ఈ శాంపిల్ 2 అనేటువంటి క్లాస్ ఏదైతే దానికి ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామో దాని ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ది టు పాస్ ది డేటా టైప్స్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే అది నేను డేటా టైప్లు పాస్ చేయమని చెప్పి అడిగింది. సో ఇప్పుడు ఈ సినారీలో నేనేం పాస్ చేస్తున్నానంటే ఇంటూ అని చెప్పి పాస్ చేస్తున్నా. సో ఆ పర్పస్లో ఒక ఇంట్ వెళ్ళాం, ఒకటి TP1 లో పడింది, సెకండ్ ఇంట్ వచ్చేసరికి TP2 లో పడింది. అంతేనా? ఎస్. కాబట్టి శాంపిల్ 2 అని చెప్పి ఇంట్ అని చెప్పి OBJS1 అని చెప్పి ఓకే న్యూ శాంపిల్ 2 అని చెప్పి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, శాంపిల్ 2కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. శాంపిల్ 2 అని చెప్పి ఇంట్ అని చెప్పి OBJS1 ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపిల్ 2 అని చెప్పి ఇంట్ అని చెప్పి పాస్ చేశాను. క్లియర్? తర్వాత OBJS1 డాట్ డిస్ప్లే అని చెప్పి 10,20 అన్న. ఇక్కడ ఫస్ట్ 10 వెళ్ళేమో లైక్ ఫస్ట్ ఇంట్లో పడింది, ఈ 20 వెళ్ళాం సెకండ్ ఇంట్లో పడింది. అంతేనా? దట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సార్ నో? అదేనా నీ అవుట్పుట్? Yes, sir. నాట్ ఓన్లీ సేమ్ డేటా టైప్. హియర్ వీ విల్ పాస్ జిగ్జాగ్ డేటా లేకపోతే మిక్స్డ్ డేటా ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. మీ ఇష్టం వచ్చిన డేటా టైప్ మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు, పాస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే డేటా టైప్ పాస్ చేస్తారో ఆ డేటా టైప్కి ఈక్వల్గా మీరు ఇక్కడ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఇంటీజర్ అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ 30 పాస్ చేశాను. సెకండ్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ సాయి అని చెప్పి పాస్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఇంట్ అని చెప్పి సాయి అని పాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్? రైజ్ ద ఎర్రర్. ఎస్. కాబట్టి ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్? ఇక్కడ డేటా టైప్లు అనేది మీరు ఇక్కడ ఏదైతే పాసులు చేస్తారో దానికి తగ్గట్టుగానే మీరు ఇక్కడ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. అంతేగాని డేటా టైప్ ఒకటి ఇచ్చి వాల్యూ ఒకటి ఇస్తే ఇట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్, ఇట్ విల్ రైజ్ ది ఎర్రర్. ఆ పర్పస్లకు నేను శాంపిల్ 2 అని చెప్పి ఇంటిఏ స్ట్రింగ్ అని చెప్పి ఇక్కడ నేను టూ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ పాస్ చేశాను. కిందకి వచ్చి OBJS2 డాట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ అని చెప్పి ఫస్ట్ వాల్యూ ఇంటీజర్ అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ 30 పాస్ చేశాను. సెకండ్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ అన్నాను కాబట్టి సాయి పాస్ చేశాను. క్లియర్? అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్. సో శాంపిల్ 2 అని చెప్పి ఇక్కడ నేను ఫ్లో టు ఇంటీజర్ ఇట్లా డిఫరెంట్ మిక్స్డ్ డేటా మీకు ఎట్లా కావాలనుకుంటే అలా తీసుకోవచ్చు. ఫ్లో టు ఇంట్ OBJS3 అని చెప్పి న్యూ శాంపిల్ 2 అని చెప్పి ఫ్లో టు అని చెప్పి ఇంట్ ఫ్లోట్ ఇంట్ అని చెప్పి OBJS3 డాట్ డిస్ప్లే అని చెప్పి 10.5 ఆఫ్ F
20 అని చెప్పి ఈ విధంగా డిఫరెంట్ నేను పాస్ చేశాను. నవ్ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఒక్కసారి లైక్ మన అప్లికేషన్ రన్ చేసుకోండి. సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ గివ్ ది స్టార్ట్అప్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీస్ లైక్ ప్రోగ్రామ్ 2 and save my application and run my application. First of all, I want to run my application with normally and then I will show with breakpoint. తర్వాత మనం బ్రేక్ పాయింట్ తో రన్ చేద్దాం. సార్ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టండి సార్. బ్రేక్ పాయింట్ పెడితే ఇంకా స్లో అయిపోతుంది సిస్టమ్. ఫస్ట్ బ్రేక్ పాయింట్ తీసేసి నార్మల్గా రన్ చేద్దాం. లేటర్ వి విల్ రన్ అవర్ అప్లికేషన్ విత్ బ్రేక్ పాయింట్. ఓకే, ఎస్, నవ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ది అప్లికేషన్ విత్ బ్రేక్ పాయింట్. ఇప్పుడు బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి రన్ చేద్దాం. ఓకే, F11 ప్రెస్ చేస్తున్నా. సో ఇది ఇప్పుడు ఈ సినారిలో ఇంటుగా వర్క్ చేసింది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ function sample display function. So this is the way it will display. Now everyone is clear or any doubt? అందరూ క్లియర్ గా ఉన్నారా? డౌట్స్ ఉన్నాయి? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. సో ఈ కోడ్ నేను ఆల్రెడీ చార్ట్ లో పెట్టేస్తున్నాను. ఈ కోడ్ నేను ఆల్రెడీ చార్ట్ లో పెడుతున్నాను. ఒకసారి చార్ట్ నుండి మీరు కాపీ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఒకసారి ఈ నోట్స్ ఇవన్నీ చూసుకుని జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి.